Guys, in the today's class we are going to discuss about the process switching and about process scheduling, right? So far we have completed about what is a process, and next what is the process concept, and next what a process consists of, and then what is process control block, right? In the today's class we are going to talk about process scheduling. In that process scheduling we have a different types of scheduling queues like job queue, ready queue, and device queue. So we have a little bit idea about job queue, ready queue, and device queue so far. I will let you know again what are the different types of queues, right? So now we are going to talk about different types of scheduling queues, different type of scheduling queues. Okay, sorry, different types of scheduling queues. What are those? First one is the job queue, and the next one is ready queue, and the third one is device queue, right? So what is a job queue? All the process, all the processes enter into system will keep in, will kept in job queue. That means all the applications are available in the job queue. Whatever the applications and whatever the process you have in your system, all those are in the job queue, right? And the next one is ready queue. So what is the ready queue? Ready queue means main memory, right? Whatever the process available in the main memory, they will be in the ready queue. That means processes are in the main memory. What for they are in the main memory? Ready and waiting for CPU. That means the process are waiting for the CPU in the main memory, right? For example, if it is a main memory, operating system and all the remaining blocks P1 and P2 is in the main memory, and all the remaining, for example, in our process we have 10 processes. In our system there are 10 processes, right? So in those 10 processes, these two processes we are willing to execute. That is the reason why we are moving these two processes from secondary memory to main memory. So now P1, P2 are in the main memory. So what for they are in the main memory? They are for waiting for the CPU. That means these two processes are ready and wait for the CPU, right? That is the thing. So all the processes who are waiting for the CPU in the main memory are kept in the ready queue. Okay. And the next one is a device queue. So as the name indicates, the processes which are waiting for the device, the processes which are waiting for the device, which are waiting for the device are kept in device queue, are kept in device queue, right? Each and every device has its own device queue. Okay, the first one is the job queue. All the process in the system are in the job queue. Okay, from those processes, few processes are kept in the main memory, right? What for we kept in the main memory? In order to execute the process, we'll kept them in the main memory. So who will responsible for executing the process? CPU is responsible for executing the process, right? These two processes who are waiting in the main memory are for the CPU. And the next one is a device queue.
What is device queue? The processes which are waiting for the devices. The process which are waiting for the device are kept in the device queue. Okay. So now you need to understand what is a device queue, how it looks like, right? So each and every process, as I told you earlier, each and every device has a device queue. Every device has its own device queue, its own device queue, right? So queue means how many ends we have. If it is a queue, we have two ends. What are those? Head end and the tail end. That means, for example, if it is a printer, it has a device queue. It has its own device queue. So the device queue consists of two ends, head, tail. The head will be pointed to the first process waiting for the printer. For example, it may be PCB3. PCB3 means process 3 control block. It is a control block, process control block of process 3. And then the next process which is waiting for next process which is waiting for the printer, it may be a PCB7. PCB7 means process control block. It consists information about process 7. Okay, like fashion, another process PCB2. PCB2 maybe, right? So after that there is no process. This is the last process waiting for the printer. So the tile will be connected to the last process. The head will be pointed to the first process and the tile will be pointed to the last process in the queue. In this particular example, how many number of process waiting for the printer? Three processes are waiting for the printer, right? What are those? P3, P7 and P2. These three processes are waiting for the printer. These three processes are waiting for printer, right? So this is a printer device queue. This is a printer device queue, right? Likewise, for example, if you, in your system there is a disk, right? Disk has its own device queue, right? And similarly, magnetic tape has its own device queue. Scanner has its own device queue. Like that, each and every device has its own device queue. Okay? In the device queue, what we have? The processes which are waiting for the device are kept in the device queue. Up to this point, is it clear for you all? Up to this point, is it clear? Anyone respond? Up to this point, is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So now the next point what we need to understand, this is the device queues, example device queues. So this is a queue. Queue has two ends, PCB7 and PCB2. Two processes are waiting for this particular queue. Sorry, particular device. Head is pointed to the first process and tail is pointed to the last process. After that, there is no process, so it will be not connected to any other process, right? Magnetic tape. So no process is waiting for the magnetic tape. That is the reason why head and tail will be connected to the null. Magnetic tape unit 1. And in your machine, there are two magnetic tapes. For example, this is unit 0 and this is unit 1. For this also, no process is waiting, right? Coming to disk. Disk, how many number of process waiting for the disk? Three process are waiting for the disk. PCB3, that means P3. PCB4, that means P14. PCB6, that means P6. Likewise, these many number of process are waiting for the disk. Okay, so this is the device queue example, right? And the next one is process scheduling. So what is a process scheduling? So process scheduling means, here if you observe, here we have two types of box, two types of shapes, right? One is a rectangle shape and the next one is a circle. Okay, so here oval is also there. These two are comes under one type and these are the other varieties, right?
So in this particular representation, this is called as a queuing diagram, right? This particular diagram name is queuing diagram. What a rectangle represent? Observe here. Each rectangle box represents a queue. That means this is a ready queue and this is a IO queue, right? So IO request, time slice expired. This is next 4K child, wait for an interrupt. So I will explain you individually. First um, um, try to understand the topic by using a diagram. So after that I will explain with the help of a paint. Okay. Initially where we are, ready queue. Okay. Initially where we are in the ready queue. That means all the processes are waiting for the CPU are in the main memory, right? In the previous example, P1 and P2 in the main memory, right? Why? Because P1 and P2 are waiting for the CPU, so that we'll keep P1 and P2 in the main memory. Okay. For example, we have four processes are waiting in the main memory. What are those four processes? P1, P2, P3, P4. For example, in the main memory, we have four processes, P1, P2, P3, P4. So all the four processes are in the ready queue, waiting for the CPU. What we will do? In those four processes, P1, P2, P3, P4, we will allocate only one process to the CPU. We will allocate only one process to the CPU, right? While the CPU is executing the process, there are different situations may happen. These are the four situations we may come across while executing the process. What is the first one? When we running a process, when the CPU running run the process, automatically there is a chance of IO request. నేను మనం ప్రాసెస్ స్టేట్స్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ కావాలి అంటే. అంటే మేబీ ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మేబీ ఫైల్లోంచి డేటా రీడ్ చేయాలి. ఫైల్ అనేది డిస్క్ ఉంటుంది. డిస్క్ అనేది సెకండరీ మెమరీ. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే డిస్క్లో నుంచి డేటా రీడ్ చేయాలి. ఈ లోపల CPU ఏం చేస్తుంది? ఐడియల్గా ఉంటుంది కదా. CPU ఐడియల్గా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి P1 ఇచ్చామనుకోండి CPUకి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనం P2ని CPUకి ఇవ్వాలి. P1 ఏమో IO కోసం IO రిక్వెస్ట్ క్యూలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. IO రిక్వెస్ట్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్. సో ఇట్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద IO క్యూ. వన్స్ IO ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ రెడీ క్యూకి వెళ్తుంది అనమాట. సో మీరు ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్లో చూసారు కదా, ఫస్ట్ న్యూలో ఉంటుంది, న్యూ నుంచి రెడీకి వస్తుంది, రెడీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రన్నింగ్కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ IO ఆపరేషన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ మనం వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. వెయిటింగ్ స్టేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రెడీకి వెళ్ళి రెడీ నుంచి మళ్ళీ CPUకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అంటే మనకి CPU ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు IO రిక్వెస్ట్ వచ్చి అది IO క్యూలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ తనకి ఇచ్చిన టైం అంటే CPU టైం అనేది డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. టైం స్లైస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి CPU టైంని 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చాము. P1కి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చాము, కానీ P1 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. P1కి CPU టైం 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, కానీ మనం 2 మిల్లీ సెకండ్సే ఇచ్చాము. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను పెయింట్తో చెప్తాను, అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. Right? These are the two things you need to understand. So first initial ga all process ekkada untayi? Just created born process ani all the process in the new state, right? So whenever we want to execute, we need to keep it in the main memory. So they will move to the ready state. Ready state means in main memory waiting for the CPU. So మనం ఏం చేస్తాం? అప్పుడు CPU కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి CPUకి ఈ ప్రాసెస్ని ఇచ్చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి ఏ స్టేట్కి వెళ్తాము? we move to the running state. ఎప్పుడైతే CPU ప్రాసెస్కి ఎలకేట్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మనం రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్పాచ్ చేసామన్నమాట. డిస్పాచ్ అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రాసెస్ని CPUకి డిస్పాచ్ చేసాం. అప్పుడు CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి?
మెయిన్ మెమరీలో మనకి 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జాంపుల్లో. అసలు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎన్ని? P1 P2 స్వాన్ P10 వరకు ఉన్నాయి. అంటే మన సిస్టంలో టోటల్గా న్యూ ప్రాసెస్ P1 దగ్గర నుంచి P10 వరకు ఉన్నాయి. వాటిల్లో మనం ఓన్లీ 4 ప్రాసెస్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఓన్లీ మనకి 4 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. P1 P2 P3 P4 అవి రెడీగా ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూషన్కి, రెడీ క్యూలో. సో ఎప్పుడైతే రెడీ క్యూ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని సిపియూకి ఇచ్చేస్తాం. సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంటాం అనమాట. రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనం రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంటరప్ట్ మే హ్యాపెన్. ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను. whenever the CPU is running one process, suddenly there might a high priority process may come into the main memory. For example, ఇక్కడ నేను P1 P2 P3 P4 మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నాయి అన్నాను. సడన్ గా ఏ ప్రాసెస్ వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ ఇక్కడికి వచ్చింది, అది P5 అనేది హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనుకుందాం. హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు సిపియూకి మనం ఇచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 సిపియూకి ఇచ్చాము. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, రన్నింగ్ అవుతా ఉంది. ఎప్పుడైతే మనకి హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ మెయిన్ మెమరీకి వచ్చిందో దెన్ ఆటోమేటికలీ వాట్ వి విల్ డూ? We will switch the CPU from P1 process to P5 process. Why? Because P5 is the highest priority process when compared to P1. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా P1 కరెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న P1ని CPU నుంచి తీసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తామన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ P5 నుంచి P1కి సిపియూని ఎలకేట్ చేస్తాం. అంటే మళ్ళీ P1ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలకేట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇనిషియల్గా P1ని సిపియూకి ఎలకేట్ చేసాం. అప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ మెషిన్లో మెయిన్ మెనూలోకి వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ మనం ఏం చేస్తాం? సిపియూ స్విచ్ టు P5 అండ్ P1 ఏం చేస్తాం? అగైన్ రెడీలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే P5 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో అగైన్ మళ్ళీ P1 ఏం చేస్తాము? మళ్ళీ సిపియూకి ఇస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటరప్ట్. ఓకే, సో ఇంటరప్ట్ వచ్చినప్పుడు రన్నింగ్ నుంచి రెడీకి వెళ్ళి మళ్ళీ రెడీ నుంచి రన్నింగ్కి వస్తుంది ప్రాసెస్. ఇంకో అదర్ కేస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద అదర్ కేస్? వెయిటింగ్ స్టేట్. వెయిటింగ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్? వెయిటింగ్ స్టేట్ మీన్స్ వెయిట్ ఫర్ ఐఓ. వెయిట్ ఫర్ ఐఓ. ఐఓ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. మేబీ P1 ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే P1 ప్రాసెస్, ఇది P1 కోడ్ లోపల మనకి ఏముంది? రీడ్ అని చెప్పేసి అని ఒక లైన్ ఉందన్నమాట. రీడ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేస్తాం? ఫైల్ నేమ్, ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్, ఎంత డేటా రీడ్ చేయాలి, బఫరు. రైట్? ఏ ఫైల్లో నుంచి మనం రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్. సో ఎప్పుడైతే రీడ్ అనేది ఎన్కౌంటర్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేయాలి? డేటాని ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయాలి. వేర్ ద ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్? ద ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్. డిస్క్ ఈజ్ ద సెకండరీ మెమరీ డివైస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లో రిమైనింగ్ స్టెప్స్ని సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా. సో అప్పటి వరకు ఈ రీడ్ చేసేంత వరకు సిపియూ ఎలా ఉంటుంది? సిపియూ విల్ బికమ్ ఐడిల్. అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సిపియూని ఇక్కడున్న P2 P3 P4 ప్రాసెస్లో ఏదో ఒక ప్రాసెస్కి సిపియూని స్విచ్ చేస్తామన్నమాట. అర్థమైందా? అప్పుడు మేబీ సిపియూ P2కి స్విచ్ చేస్తాం. P1 అనేది వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే రీడ్ చేయడం అయిపోయిందో అప్పుడు మళ్ళీ P1 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో ఐఓ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఐఓ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో P1 మళ్ళీ రెడీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో ఎందుకని? ఇంకా ఈ రిమైనింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా, అప్పుడే ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ రీడ్ ఆపరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సో వీ కీప్ ద P1 ఇన్ ద రెడీ స్టేట్. అగైన్ ఇట్ విల్ బి స్విచ్డ్ టు రన్నింగ్ స్టేట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ P1లో ఉన్న రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి P1 ఏం చేసాం? ఐఓ ఆపరేషన్ కోసం P1కి ఐఓ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా P1 నుంచి సిపియూని P2కి స్విచ్ చేసాం. ఎప్పుడైతే ఈ ఐఓ కంప్లీట్ అవుతుందో సిపియూని మళ్ళీ P1 నుంచి తీసుకొని వచ్చి P2 దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చి P1కి ఎలకేట్ చేస్తాం అన్నమాట. లైక్ వైజ్. అంటే ఇక్కడ నేను మీకు టోటల్గా ఎన్ని కేసెస్ చెప్పాను? టోటల్గా మీకు 3 కేసెస్ చెప్పాను. 3 కేసెస్. ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది అంటే P1ని ఫ్రమ్ రెడీ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్కి మూవ్ చేసాం. ఫ్రమ్ రెడీ స్టేట్ టు రన్నింగ్ స్టేట్. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కరెంట్లీ
P1 is allocated to CPU. So while doing the execution, సడన్ గా మనకి మెయిన్ మెమరీలో ఏమొచ్చింది, ఇట్లా మెయిన్ మెమరీ ఉంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ P1, P2, P3, P4. This is the main memory, right? సడన్ గా మనకి మెయిన్ మెమరీలోకి ఏ ప్రాసెస్ వచ్చింది, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ మెమరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వన్ మోర్ బ్లాక్ ఇస్ దే. సడన్ గా మనకి మెయిన్ మెమరీలోకి P5 ప్రాసెస్ వచ్చింది ఎగ్జిక్యూషన్ కి. మేబీ P5 ప్రాసెస్ అనేది హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనుకోండి. వెన్ కంపేర్ టు P1, ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా P1 ఏమవుతుంది, P1 ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ని సడన్ గా సస్పెండ్ చేస్తాం అనమాట, అంటే ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా CPU ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి P5కి అలొకేట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు P5కి అలొకేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే P5 హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ కాబట్టి, రైట్? అప్పుడు అగైన్ P1 మనం ఎక్కడ ఏం చేయాలి, P1 అప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రెడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. రన్నింగ్ టు బ్యాక్ రెడీకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రన్నింగ్ టు రెడీ. ఎప్పటి వరకు, P5 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. ఎప్పుడైతే P5 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో సక్సెస్ఫుల్గా, అప్పుడు CPU మళ్ళీ ఐడిల్గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ప్రీవియస్గా సస్పెండ్, ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, రెజ్యూమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇట్ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండబుల్ టు యూ. సో ప్రీవియస్గా నేను సస్పెండ్ చేశాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది P1 టైం లైన్ అనుకోండి, ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వని వెంటనే నేను సస్పెండ్ చేశాను. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవ్వాలి, నేను ప్రీవియస్గా P1 ప్రాసెస్ని ఎక్కడైతే స్టాప్ చేశానో అక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ కంటిన్యూ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెజ్యూమ్. సో P1ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి P1ని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, రెడీ స్టేట్ నుంచి, ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ అవుతుందో రెడీ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్కి పంపిస్తాను. అర్థమైందా? సో ఇనిషియల్గా P1 రెడీ స్టేట్లో ఉంటుంది, రెడీ స్టేట్ నుంచి CPUకి ఇవ్వాలి కాబట్టి రన్నింగ్ స్టేట్కి పంపిస్తాము. అలా రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, ఇలా రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఏం జరిగింది, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చేసరికి హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ P5 వచ్చింది. ఎప్పుడైతే హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ మెయిన్ మెమరీలోకి వస్తుందో, లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ నుంచి CPUని మనం హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్కి స్విచ్ చేయాలి. ఇక్కడ లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఏంటి, P1, హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఏంటి, P5. సో అందుకని CPUని ఏం చేస్తాము, P1 దగ్గర ఉన్న CPUని తీసుకెళ్ళి P5కి స్విచ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే P5 కంప్లీట్ అయిందో అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, CPUని P5 దగ్గర తీసుకొచ్చి P1కి ఇస్తామన్నమాట. సో లైక్ వైజ్ ప్రాసెస్ లైఫ్ టైం అంటే లైఫ్ సైకిల్లో స్టేట్స్లో రెడీ స్టేట్ నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇంటరప్ట్ వచ్చి మళ్ళీ రెడీ స్టేట్కి వస్తుంది, మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. రైట్? సో రెడీ స్టేట్ నుంచి ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్ అప్పుడు ఇంటరప్ట్ వస్తే కనుక మళ్ళీ రెడీ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఇంటరప్ట్ కంప్లీట్ అయింది అంటే హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది, అప్పుడు మళ్ళీ రెడీ స్టేట్ దగ్గర నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ కేస్ 1. అండ్ కేస్ 2 ఏంటి, ప్రాసెస్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్లో నుంచి రెడీ స్టేట్లో రావడానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది. అదేంటి అంటే వెయిటింగ్. దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, IO ఈవెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే IO ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిందో అంటే డిస్క్లోంచి డేటా రీడ్ చేయడం అయిపోయిందో అప్పుడు మళ్ళీ ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది, రెడీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. రెడీ స్టేట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది, రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. అలా ప్రాసెస్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 కేసెస్. థర్డ్ కేస్, ఎందుకు ప్రాసెస్ రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి రెడీ స్టేట్కి వెళ్తుంది, ఎందుకు రన్నింగ్ టు రెడీ, యాక్చువల్గా మనం రెడీ నుంచి రన్నింగ్ పంపించాం కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ రెడీ స్టేట్కి ఎందుకు వస్తుంది, అంటానికి 2 రీజన్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఫస్ట్ రీజన్, ఇంటరప్ట్ వచ్చినప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రెడీ స్టేట్కి వస్తుంది. అలాగే వెయిటింగ్ అంటే ఏదైనా IO ఆపరేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి అంటే రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు CPU అవసరం లేదు కదా, సో అందుకని అప్పుడు మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి రెడీ స్టేట్కి వస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 కేసెస్, రైట్? ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ వెన్ ద ఇంటరప్ట్ అక్కర్స్, ఇంటరప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి. సెకండ్ కేస్, IO కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు IO క్యూ అంటే డిస్క్ క్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యూలో వెయిట్ చేయాలి కదా, రైట్? సో IO క్యూలో వెయిట్ చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, టైం స్లైస్, టైం ఎక్స్పైర్. టైం ఎక్స్పైర్ అంటే ఏంటి, మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మెయిన్ మెమరీలో, టోటల్గా
4 ఉన్నాయి, P1 P2 P3 P4. సో మనం CPU టైం ఏం చేస్తాము, అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనకు ఒక అల్గర్థం ఉంది. అల్గర్థం పేరు రౌండ్ రాబిన్. నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను రౌండ్ రాబిన్ అల్గర్థం పేరు. సో CPU టైము 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి P1కి, దీనికి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ P3కి 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, P4కి మేబీ 6 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. అంటే P1కి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, P2 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే CPU టైం 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. అలా P3కి 4 మిల్లీ సెకండ్స్, P4కి 6 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. సో ఇలా మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, CPU టైంని 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అని చెప్పేసి టైం స్లైస్ పెట్టుకుంటాం. టైం స్లైస్ రైట్. ఫస్ట్ ప్రతి ప్రాసెస్కి మనం CPU టైం ఎంత ఇస్తాము, 2 మిల్లీ సెకండ్సే ఇస్తాము. ఫస్ట్ P1కి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తాము. అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా, కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే P1 కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ 4 మిల్లీ సెకండ్స్ ఆఫ్ CPU టైం. కానీ మనం ఎంత ఇచ్చాము, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాము. సో అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా P1 నుంచి CPU అనేది P2కి స్విచ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో P2కి ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. సో 2 మిల్లీ సెకండ్స్ టైంలో P2 ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీటెడ్. సో ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఆటోమేటికల్లీ ద CPU స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ P2 టు P3. P3కి ఎంత టైం కావాలి, 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. కానీ మనం ఎంత టైం ఇచ్చాము, 2 మిల్లీ సెకండ్స్. అంటే దీనికి ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. అలాగే P1కి 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కాబట్టి ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. సో 4 మిల్లీ సెకండ్స్ యాక్చువల్గా కావాలి. కానీ మనం 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోగానే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా వీఆర్ స్విచ్చింగ్ ద CPU ఫ్రమ్ P3 టు P4. ఓకే. P4కి 6 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, -2 మిల్లీ సెకండ్స్, ఇంకా 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయే టైంకి P1కి ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, P2కి ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే P2కి 2 మిల్లీ సెకండ్సే కదా, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ మనం ఇచ్చేసాం, సరిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ P3కి ఇంకా ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. ఎందుకంటే 4 మిల్లీ సెకండ్స్లో మనం 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చాము, ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇవ్వాలి. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ P4కి టోటల్గా 6 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. మనం ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చాము, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చాము. అంటే ఇంకెన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి, 4 మిల్లీ సెకండ్స్. సో అలా మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్లో ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ P1కి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తాము, కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్. P3కి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తాము. అంటే 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోగానే ఆటోమేటిక్గా CPU స్విచ్ అయిపోతుంది, టైం స్లైస్ అయిపోయింది కాబట్టి. మళ్ళీ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ స్విచ్ అయిపోతుంది P4కి. సో దీనికి ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తాము, ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. మళ్ళీ థర్డ్ రౌండ్కి వెళ్తాం. థర్డ్ రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది, P1 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్గా, P3 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్గా. సో P4కి ఇంకా 2 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. సో ఆ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ P4కి ఇస్తాం. అలా రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ రౌండ్గా ఫస్ట్ CPU టైంని P1కి ఇస్తాం, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోగానే CPUని P2కి స్విచ్ చేస్తాం. సో ఆ తర్వాత 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత CPUని P3కి ఇస్తాం. ఆ తర్వాత 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత P4కి ఇస్తాం CPUని. లైక్ దట్ CPU స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అనదర్ ప్రాసెస్. దాని ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా CPU విల్ బి ఆటోమేటికలీ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అనదర్ ప్రాసెస్ వన్స్ ద టైమ్ స్లైస్ ఈజ్ ఓవర్. అంటే టైం స్లైస్ కంప్లీట్ అయింది, నేను P1కి 2 మిల్లీ సెకండ్సే ఇచ్చాను అనుకున్నప్పుడు 2 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయిన వెంటనే P1 నుంచి P2కి మూవ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మనకి P1కి ఎంత కావాలి టైము, 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. ఇదిగోండి చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో 4 మిల్లీ సెకండ్స్ కావాలి. కానీ నేను టైం స్లైస్ ఎంత సెట్ చేశాను, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ పర్ ప్రాసెసే సెట్ చేశాను. సో ఎవ్రీ 2 మిల్లీ సెకండ్స్కి ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా CPU విల్ బి ఆటోమేటికలీ స్విచ్డ్ టు అదర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. After 2 milliseconds, again it will be switched to other process. After 2 milliseconds, again it will be switched to other process. Again, after completing of the last process, again it will move to the first process, and then second, and then third, and then fourth. Likewise, in the round fashion, it will execute అన్నమాట. అంటే మనం రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి రెడీ స్టేట్కి ఎందుకు వచ్చాము, మేబీ ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన టైం స్లైస్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లన్నీ ఎగ్జిక్యూట్
2 milliseconds 2 milliseconds 2 milliseconds ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మళ్ళీ P1 కి ఛాన్స్ వచ్చేంత వరకు P1 వెయిట్ చేయాలి కదా. ఓకేనా. సో అందుకని మళ్ళీ దాన్ని రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి రెడీ స్టేట్కి మనం ప్లేస్ చేసామన్నమాట. ఓకేనా. that these are the three reasons. What is the fourth reason? Maybe child process termination. Child process termination. These are the four reasons. Child process termination అంటే ఏంటి? జనరల్గా పేరెంట్ ప్రాసెస్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. చైల్డ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు పేరెంట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయాలి. అంటే పేరెంట్ ఎప్పుడైతే చైల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుందో ఫస్ట్ చైల్డ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. చైల్డ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే పేరెంట్కి వస్తుందో అప్పుడు పేరెంట్ తన ఎగ్జిక్యూషన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. Have you got my point? Whenever a parent creates a child process, CHI, parent whenever create a child process, so parent has to wait for the successful completion of child process. అందుకని పేరెంట్ అప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ రీజన్స్. ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను 4 రీజన్స్ చెప్పాను కదా, చూడండి మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇనిషియల్గా P1 P2 P3 P4 అలా ప్రాసెస్ అన్నీ మనకి రెడీ క్యూలో ఉన్నాయి. వాటిలో నుంచి ఒక ప్రాసెస్ని సిపియూకి ఇచ్చాము. ఓకేనా. సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ అయిందనుకోండి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. రెడీ క్యూ నుంచి కంప్లీట్ అయినప్పుడు సిపియూకి ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ అయినప్పుడు టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు అది మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రెడీ క్యూకి వెళ్తుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రన్నింగ్ నుంచి రెడీకి వెళ్తుంది అనమాట. రన్నింగ్ నుంచి రెడీకి వెళ్తుంది. సో ఇనిషియల్గా ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? ఇనిషియల్గా ఎక్కడ ఉంటాం మనం? రెడీ క్యూలో ఉంటాం. ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెస్ ఇనిషియల్గా రెడీ క్యూలో ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ని ఎవరికి ఇస్తాము? సిపియూకి ఇస్తాము. ఎగ్జిక్యూషన్ కనుక సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతే టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. టెర్మినేట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. టెర్మినేట్ ఆర్ ఎగ్జిట్. ఓకేనా. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది? దీనికి ఫోర్ సిచ్యువేషన్స్ జరగవచ్చు. ఇలా కంప్లీట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ బ్యాక్ రన్నింగ్ నుంచి బ్యాక్ రెడీకి వెళ్ళటానికి మేబీ 4 రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఆ 4 రీజన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? అబ్జర్వ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఐఓ రిక్వెస్ట్. ఐఓ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ కావాలి. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడో రీడ్ రిక్వెస్ట్ ఏదో ఉంది. రైట్ రిక్వెస్ట్, రీడ్ రిక్వెస్ట్. ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేస్తాం? ఫైల్లో నుంచి రీడ్ చేస్తాం. ఎక్కడ రైట్ చేస్తాం? ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తాం. సో అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? డిస్క్లో ఉంటాయి. సో డిస్క్ అనేది ఏంటి? డివైస్. సో అప్పుడు డివైస్ కోసం వెయిట్ చేసేవాడిని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? డివైస్ క్యూ. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యూ. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యూ అంటే పెరిఫెరల్స్ అంటే డివైసే కదా. సో డివైస్ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఐఓ కంప్లీట్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము? మళ్ళీ రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. మళ్ళీ రెడీ క్యూ నుంచి రన్నింగ్కి. ఈసారి ఏం జరుగుతుంది? దానికి ఇచ్చిన టైం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే తనకి ఇచ్చిన టైం కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ అంటే 2 milliseconds ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అలా సిపియూ టైం తనకి ఇచ్చిన టైం 2 millisecondsలో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ దానికి సిపియూ కావాలి. ఇంకో 2 milliseconds కావాలి. అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము? ఆ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ రెడీ క్యూకి మూవ్ చేస్తాం అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ సిపియూకి ఎలకేట్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది? అది పేరెంట్ ప్రాసెస్. అదేం చేస్తుంది? ఫోర్క్ చైల్డ్. ఫోర్క్ అనేది ఏంటి? ఫోర్క్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ కాల్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ చైల్డ్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా చైల్డ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు పేరెంట్ వెయిట్ చేయాలి. అందుకని చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. అందుకని పేరెంట్ రెడీ క్యూలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఐ రిపీట్ ద పాయింట్. సో వెనెవర్ ఏ ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్, whenever parent fork a child అంటే create a child. Fork system call is used to create the child. ఎప్పుడైతే పేరెంట్ చైల్డ్ని క్రియేట్ చేసిందో చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు పేరెంట్ అనేది
రెడీ స్టేట్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు చైల్డ్ నా ప్రాసెస్ నేను కంప్లీట్ అయిపోయాను అని తన ఎగ్జిట్ స్టేటస్ని పేరెంట్కి పంపిస్తుంది. అప్పటి వరకు పేరెంట్ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ప్రాసెస్. అందుకని దాన్ని రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ రీజన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, నేను ప్రస్తుతానికి P1 ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సడన్గా ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. ఇంటరప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్ మే బి సమ్ హై ప్రైయారిటీ ప్రాసెస్ అనేది సిస్టంలోకి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ రీజన్స్, అదర్ ఇంటరప్షన్స్ ఆర్ దే, బట్ మీకు ఈజీగా ఉంటుందని నేను చెప్పాను. సో హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే సిస్టంలోకి మెయిన్ మెమరీలోకి వచ్చిందో P1 అనేది లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటరప్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అవ్వదు, ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సస్పెండ్ అవుతుంది. మీ మూవీ చూస్తున్నారు, ఓకేనా, సడన్గా మీకు వేరే కాల్ వచ్చింది, మీరు మాట్లాడి మళ్ళీ మూవీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్గా మీరు ఎక్కడైతే స్టాప్ చేశారో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్గా మీరు ఎక్కడైతే స్టాప్ అనకూడదు, ప్రీవియస్గా మీరు ఎక్కడైతే సస్పెండ్ చేశారో, సస్పెండ్ అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అని, రెజ్యూమ్ అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది, అంతేగాని మళ్ళీ స్టార్ట్ ఓవర్ ఫస్ట్ నుంచి రాదు. అర్థమైందా? మీరు కాల్ మాట్లాడి మళ్ళీ మీరు ఏదైతే మూవీ ప్రీవియస్గా చూస్తున్నారో ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది? ప్రీవియస్లీ వేర్ వీ వర్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ moment we can watch the movie. That is called as suspend and resume. So P1 మనం CPUకి ఇచ్చాము, సడన్గా హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ P5 వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? P1 నుంచి CPUని తీసుకొని P5కి ఇచ్చేస్తాం. అప్పుడు P1 ఏమవుతుంది? సస్పెండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంటరప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి. అప్పుడు P1 తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాము? రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. P1 ఎంతసేపు రెడీ క్యూలో ఉంటుంది? P5 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు P1 రెడీ క్యూలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది CPU కోసం. ఎప్పుడైతే P5 కంప్లీట్ అవుతుందో అగైన్ P1ని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ CPUకి ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో అంటే రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు, మనం ఇది రెడీ క్యూ నుంచి ఇది రన్నింగ్ అనమాట. అంటే రన్నింగ్ అంటే CPU ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రాసెస్ రైట్ నౌ. సో ఎప్పుడైతే మనకి IO రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. IO రిక్వెస్ట్ వచ్చింది మనం ఏం చేస్తాము? ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాసెస్ని తీసుకెళ్ళిపోయి IO క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే IO కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాక్ మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్ వై వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ టు రెడీ, వై ప్రాసెస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ టు రెడీ స్టేట్. అండ్ ద సెకండ్ రీజన్ ఏంటి? మేబీ టైమ్ స్లైస్ ఎక్స్పైర్స్. అంటే P1 ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 4 milliseconds కావాలి మన ఎగ్జాంపుల్లో, కానీ CPU టైమ్ స్లైస్ ప్రతి ప్రాసెస్కి ఎంత ఇచ్చాము? ద CPU టైమ్ స్లైస్ ఈజ్ 2 milliseconds, ప్రాసెస్కి కావాల్సిన 4 milliseconds. 2 milliseconds అయిపోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా CPU ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాసెస్ నుంచి వేరే ప్రాసెస్కి స్విచ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రౌండ్ రాబిన్ అల్గోరిథం, CPU స్విచ్చింగ్. ఓకే? సో టైం స్లైస్ అయిపోయిన తర్వాత 2 milliseconds అయిపోయింది, కానీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా. 4 - 2 అంటే ఇంకా 2 milliseconds CPU టైం కావాలి. అందుకని మళ్ళీ CPU కోసం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రెడీ క్యూలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాని టర్న్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో 2 milliseconds ఇస్తాము. అప్పుడు CPU ఆ 2 milliseconds ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 2 + 2 4 milliseconds అయిపోతుంది, అప్పుడు టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కేస్ వై యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ బ్యాక్ టు రెడీ స్టేట్. టైమ్ స్లైస్ ఎక్స్పైర్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 4K చైల్డ్. 4K చైల్డ్ అంటే ఏంటి? చైల్డ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుంది? చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందో పేరెంట్ ఏం చేయాలి? పేరెంట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ చైల్డ్ టెర్మినేషన్. టెర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? టెర్మినేషన్ అంటే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది అని. సో
చైల్డ్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పటి వరకు పేరెంట్ వెయిట్ చేయాలి. ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది? రెడీ క్యూలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ రీజన్ ఇంటరప్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయాలి? ఆ ప్రాసెస్ అనేది వెయిట్ చేయాలి. అందుకని మళ్ళీ రెడీ క్యూలోకి వెళ్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై వీఆర్ మూవింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ స్టేట్ టు రెడీ స్టేట్. అలా రన్నింగ్ నుంచి రెడీకి వెళ్తున్న ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ రెడీ క్యూ ఎందుకు? సిపియు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఐఓ క్యూ ఎందుకు? డివైస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో అలా సిస్టంలో మనం వెయిట్ చేయాల్సిన ప్రతిసారి ప్రాసెస్లు క్యూస్లో ఉండాలన్నమాట. రెడీ క్యూ అంటేనేమో మెయిన్ మెమరీలో ఉండి సిపియు కోసం వెయిట్ చేయడం. డివైస్ క్యూ, ఇక్కడ చూడండి ఐఓ క్యూ అని ఉంది. ఐఓ క్యూ అంటే ఏంటి? వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఐఓ, వెయిట్ ఫర్ ద ఐఓ డివైస్, ఏదో డివైస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, లైక్ వైజ్ the system is moving from one state to another state. Is it clear for you all up to this point? Is it clear for you all? Yes, ma'am. Okay, this particular diagram is called as queuing diagram. Okay, rectangle boxes represents the queues, whereas circles represent the resources that serve the queue. So resource ante enti? Here in this particular example, CPU. CPU is resource in order to run the process. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఓ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఐఓ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో అంటే మనకు ఐఓ డివైస్ కావాలి, అదొక సర్కిల్. ఓకే, సో సర్కిల్స్ ఏమో రీసోర్సెస్, అండ్ నెక్స్ట్ రెడీ క్యూ, ఐఓ క్యూ, దోస్ టూ ఆర్ ద rectangles represent the queues. ఓకేనా? సో నేను whatever the information I share to you, so that thing, this one. Okay, and the next one is context switching. So context switching. Okay, so before going to discuss about the context switching, I will let you know what is context switching. What is context switching? What is switching? Switching means right? Try to understand it, the simple concept. Initially the CPU is allocated to P1. So automatically what we will do? So in some situation P1 requires IO operation. IO operation means ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. అంటే P1 కోడ్ లోపల ఎక్కడో మనకి రీడ్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే రీడ్ అని వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది? P1 ఫైల్లోంచి డేటాని రీడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ టైంలో CPU ఐడిల్గా ఉంటుంది కదా. CPU ఐడిల్గా ఉండకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? we need to switch the CPU from P1 to P2. అప్పుడు CPU P2ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ ఐఓ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో చూడండి, ఇనిషియల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంక సింపుల్గా చెప్తాను. ఇది P1 టైం లైన్, ఇది P2. సో ఎప్పుడైతే P1 ఏం జరుగుతుంది? ఇనిషియల్గా CPU P1కి ఉంది, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే రీడ్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది? అప్పుడు CPU ఐడిల్గా ఉండకూడదు కాబట్టి CPU మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అప్పుడు P2 వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది రెడీ క్యూలో. P2 is waiting in the ready queue. ఎప్పుడైతే రీడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాం? P2కి CPUని ఇస్తాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ మూమెంట్ P2ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రీడ్ రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఈ టైంలో ఐఓ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైతే ఐఓ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? అగైన్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాం. ఇక్కడ దీన్ని సస్పెండ్, P2 ఎగ్జిక్యూషన్ సస్పెండ్ చేసి మళ్ళీ CPUని ఏం చేస్తాం? P2 నుంచి P1కి స్విచ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం? P1 నుంచి P2కి CPU స్విచ్ చేసాం, P1 టు P2. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? P2 టు P1. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐఓ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి మన P1 ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇవ్వండి ఇవి స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ రీడ్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత కూడా మనకు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఐఓ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో
అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము, P2 దగ్గర నుంచి P1కి షిఫ్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మళ్ళీ P1 ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రీవియస్గా మనం ఎక్కడ ఆగామో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలా? ప్రీవియస్గా మనం ఎక్కడైతే సస్పెండ్ చేసామో అక్కడి నుంచి మనం రెజ్యూమ్ చేయాలా, ఆర్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ని? ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. సిక్స్టీ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆన్సర్ చేయండి ఎవరో ఒకళ్ళు. ఆర్ యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఇలా మనం P1కి ఫస్ట్ సిపియూని అలొకేట్ చేసాము, ఇలా P1 ఉంది, P1 కోడ్ ఇది. ఈ P1 కోడ్లో మనం సిపియూని అలొకేట్ చేసి సిపియూ స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది. సడన్గా దానికి రీడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఎన్కౌంటర్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే రీడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డేటాని రీడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి డేటాని రీడ్ చేయాలి? ఫైల్లో నుంచి రీడ్ చేయాలి. ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? డిస్క్లో ఉంది. సో డిస్క్లో నుంచి డేటాని రీడ్ చేసే టైంలో సిపియూ ఐడిల్గా ఉంటుంది కదా. సో సిపియూ ఐడిల్గా ఉండకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేసాము, వీఆర్ స్విచ్చింగ్ ద సిపియూ ఫ్రమ్ P1 ప్రాసెస్ టు P2 ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో P2 ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ లోపల ఏం జరిగింది, రీడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే రీడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిందో, రీడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. సిపియూని ఎవరికి ఇచ్చాం మనం? P2కి ఇచ్చాం. ఎప్పుడైతే రీడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిందో మళ్ళీ P2ని ఏం చేయాలి, బ్యాక్ P1కి స్విచ్ చేయాలి. P2 టు P1 మళ్ళీ స్విచ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను అడిగిన డౌట్ ఏంటి అంటే, P2 నుంచి P1కి స్విచ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఆర్ లేకపోతే ప్రీవియస్గా ఎక్కడైతే రీడ్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఉందో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలా? దట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. కంటిన్యూయేషన్ మేడం. రీడ్ తర్వాత నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి, రైట్? ఎస్ మ్యామ్. అప్పుడు సిపియూకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ చేయాలని? స్టార్టింగ్లో అయితే కనుక ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ కాబట్టి మెయిన్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నే నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్న విషయం సిపియూకి ఎలా తెలుస్తుంది? పీసీబీ దాని స్టేట్ ని రీస్టోర్ చేసుకుని ఉంటుంది మేడం. పీసీబీ కాదు, దాని లోపల ఏముంటుంది అంటే, పీసీబీ లోపల పీసీ అని ఉంటుంది. పీసీ అంటే ఏంటి? program counter. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నేను చెప్పాను కదా తర్వాత అడుగుతాను అని. సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ నువ్వు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనే అడ్రస్ ని ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. సిపియు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది ఏంటి? రిజిస్టర్ కదా. రిజిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సిపియులో ఉంటాయి, రైట్? సిపియులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్లో అడ్రస్ ఉంటుంది, ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని. ఓకేనా? సో అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అడ్రస్ దొరుకుతుంది. సో సిపియు ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ సస్పెండ్ చేశాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రెజ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ మరి దీనికి స్విచ్చింగ్ అని పేరు పెట్టవచ్చు కదా. కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇక్కడ 2 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి కదా ఎగ్జాంపుల్లో. ఫస్ట్ P1కి సిపియూని ఇచ్చాం. సో P1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి రీడ్ ఆపరేషన్ కావాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు సిపియూని P1 నుంచి P2కి స్విచ్ చేసాం. అలా స్విచ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద కంటెక్స్ట్. అంటే P1కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం సేవ్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడి వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది ఆ విషయం అంతా మనం స్టోర్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకి సిపియూకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వీఆర్ మూవింగ్ ద సిపియు ఫ్రమ్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ P1 టు కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ P2. కంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? కంటెంట్. అంటే మనం P1 కంటెంట్ నుంచి మనం సిపియూని P2కి మూవ్ చేస్తున్నాము అని. అప్పుడు మూవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైనా సిపియూని ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్కి స్విచ్ చేసేటప్పుడు సో ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ కంటెంట్ మొత్తాన్ని మనం సేవ్ చేసి అప్పుడు స్విచ్ చేయాలి. సో తర్వాత రీడ్ ఆపరేషన్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ P2 నుంచి సిపియూని P1కి స్విచ్ చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్
switching the CPU from the context of P2 to the context of P1. అప్పుడు ప్రీవియస్గా మనం ఏదైతే సేవ్ చేసామో దాన్ని మళ్ళీ రీలోడ్ చేసుకోవాలి. రీలోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి P1ని లోడ్ చేసాం. సో దాని కంటెంట్స్ ప్రీవియస్గా ఎక్కడి వరకు మనం కంప్లీట్ చేసాం అనే దాన్ని సేవ్ చేసాం. ఆ సేవ్ చేసిన వాటన్నిటిని రీలోడ్ చేసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ CPU ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆర్ యు గాట్ మై పాయింట్? ఓకే, ఇనిషియల్గా CPU ఈజ్ ఎలకేటెడ్ టు P1. అలా P1 ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతా వచ్చింది. సడన్గా సమ్ పాయింట్లో ఏం జరుగుతుంది, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఐఓ రిక్వెస్ట్. ఎప్పుడైతే ఐఓ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో వీఆర్ స్విచ్చింగ్ ద CPU ఫ్రమ్ P1 టు P2. అలా స్విచ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ స్విచ్చింగ్ ద CPU ఫ్రమ్ ది కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ P1 టు కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ P2. అలా స్విచ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిందో అది మొత్తాన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ ద కంటెక్స్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ద CPU, రైట్? సో వన్స్ మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత CPU ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంది కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వలేదు. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది మెయిన్ మెమరీలో వెయిట్ చేస్తూ ఉంది రెడీ క్యూలో. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే CPU దీనికి ఎలకేట్ చేసామో, ఇక్కడ ఎలకేట్ స్విచ్ చేసాం కదా, CPUని స్విచ్ చేసాం, అప్పుడు దీని ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సడన్గా ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఏం జరిగింది, ఐఓ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయింది. అంటే ఐఓ కంప్లీట్ అయింది, ఈ మూమెంట్కి ఐఓ కంప్లీట్ అయింది ఈ టైంకి. ఇది టైం లైన్. సో ఆ టైంలో మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, వీ నీడ్ టు స్విచ్ ద CPU ఫ్రమ్ P2 టు P1. మళ్ళీ స్విచ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, P2 ఎక్కడి వరకు అయితే కంప్లీట్ అయిందో ఆ కంటెంట్స్ P2 కంటెంట్స్ని సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేసి అప్పుడు P2 నుంచి P1కి స్విచ్ చేయాలి CPUని. అప్పుడు CPU నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రీవియస్గా మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టాప్ అయిందో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి. అంటే రీలోడ్ చేయాలి P1ని. రీలోడ్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీన్ని లోడ్ చేసాం కదా. సో అగైన్ వీఆర్ రీలోడింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ P1. సో ఎప్పుడైతే రీలోడ్ అవుతుందో CPU స్విచ్ అవుతుందో మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో P1 ప్రాసెస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్. ఎప్పుడైతే ఇది కంప్లీట్ అయిందో మనం ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ CPUని P1 నుంచి P2కి మూవ్ చేయాలి. ఈ టైంలో మళ్ళీ ఐడియల్గా ఉంటుంది P2. సో ఎప్పుడైతే CPU మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుందో ప్రీవియస్గా మనం సేవ్ చేసిన కంటెంట్ని రీలోడ్ చేసుకోవాలి. రీలోడ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. లైక్ వైజ్ CPU ఈజ్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ one process to another process. One process to another process. Have you got my point? So this is called as CPU switching. Okay, I think you have a class, right? So we will wind up the class. So today afternoon also we have a session at 2:40, right? Is it feasible for you, or do you have any class? Okay, I will let you know through WhatsApp. So I will talk to your coordinator, and if it is feasible to you, then I will arrange a class at 2:40. Thank you.